бо номи ёди худо салом ва салом ба ҳамаи онҳое ки ин барномаро мебинанд. Ҳамсӯҳбати ман ҳастанд Ёқуб салом. Барнома китобхон аст. ман намехоҳам дар барномаи аввал шарҳу тавзеҳ зиёд дар бораи ин мавзӯъ битем, чун мо бо мутахассисон ва шахсони алоҳида дар ин мавзӯъ ва ҳадафҳои барнома суҳбат мекунем. Худатонро муаррифӣ мекардед ки мақсад ба бинанда ки ҳастед, чӣ кор мекунед, феълан ба чӣ кор машғулед? бисёр ташаккур. Ман Ёқуб Ҳалимов ҳастам, сокини шаҳри Душанбе ва шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон. касби рӯзноманигорӣ ва шуғли хабарнигорӣ дорам ва айни замон бо ин шуғл машғул ҳастам ва дар баробари ин ки фаъолияти рӯзноманигорӣ мекунам, китобхониро аз шуғлҳои асосии худам, ба қавли мардуми замони муосир, аз хоббиҳои худам медонам. Китоб хондан дар шароити феълӣ барои баъзеҳо шуғл, барои баъзеҳо касбу кору, барои баъзеҳо хоббӣ ва барои баъзеҳо як чизи нолозим аст. ва мо ҳам тасмим гирифтем ин мавзӯъро мушикофӣ кунем ки то куҷо китоб хондан ба вазъи мо, ба зиндагии мо, ба афкори мо, ба кори рӯзмарраи мо ва дар шароите ки мо зиндагӣ мекунем таъсир дорад. хусусин шурӯъ мекунем аз устод Садриддин Айнӣ, чун асосгузари адабиёти муосир ҳастанд ва китобҳои зиёд навиштанд. Ман фикр мекунам мо дар Тоҷикистон дар ҳамин адабиёти муосир нависандае надорем ки ба ҳадди Айнӣ хондаву нақд шудаву гуфта шуда бошад. мушаххасан чанд ҷумлаи ҳамчун як ҷавон, ҳамчун як нафаре ки бо мутолиа машғул аст дар бораи устод Айнӣ мегуфтед ва сипас мегузаштем ба мавзӯи мушаххаси барнома. қабл аз ин ки ба Айнӣ ворид шавем, ман як ҷумларо дар ибтидои суҳбате ки шумо зикр кардед, барои мутолиа барои баъзеҳо шуғл аст, барои баъзеҳо касб аст, ҳатмӣ аст ва барои касони дигар як кори нолозим аст. мехостам як ҷумларо дар ҳамин маврид зикр кунам. ман куҷо хонда будам, яке аз донишмандон мегӯяд ки ягона позаҳри фақр таҳсил асту бас. яъне мо мутолиа ва илмомӯхтан ин ягона василаи баромадан аз мушкилоти чӣ иқтисодӣ бошад, чӣ иҷтимоӣ бошад ва дигар мушкилоти дигар ҳамин мутолиа аст. Хеле ҷолиб. ба гуфтаи бузургое ки худашон китоб навиштанд ва худашон китоб хонданд. ман фикр намекунам тоҷики мактабхондае бошад ки аз Айнӣ китобе нахонда бошад. ҳадди ақал ёддоштҳо ё мактаби кӯҳна ё ҳар асари дигари Айниро, масалан ҳадди ақал як асари Айниро нахонда бошад ва бо номи Айнӣ ошно набошад. аммо аз зиндагии ин бузургвор фактҳо ва далелҳо ва рӯйдодҳое ҳастанд ки то кунун ба гӯши шунаванда, хонанда ва шаҳрвандони Тоҷикистон нарасиданд. фактҳои ҷолиб, рӯйдодҳои бисёр ҷолиб, бисёртар бо иттилои қолибӣ моро қаноат медиҳад дар бораи Айнӣ. яъне соли фалон таваллуд шуд, фалон ҷо таваллуд шуд, падараш фалон, бародараш фалон. яъне ҳамон анъанаи замони шӯравӣ ки як маълумоти мухтасар барои Айнӣ медоданд, ҳамон то ба имрӯз идома дорад ва як мутолиаи фарогир, як донишҳои фаногир ва як шинохти фарогир ба фикрам то ба имрӯз дастраси мо нест. бале, Айнӣ пеш аз ҳама як тоҷики асил буд, як тоҷики суннатӣ буд, як тоҷики масалан ормонгаро буд, як тоҷике буд ки дар фикри устувор кардани суннатҳо ва анъанаҳои тоҷикон буд. мардуме ки дар қаламрави онрӯзаи Бухоро, Самарқанд ва Бухорои шарқӣ истиқомат мекарданд. ҳамин гуна шахсият буд Айнӣ. шахсияти тоинқилобии Айнӣ ва баъди инқилобии Айнӣ. агар ҳам хел тақсим инқилоби Россия ва инқилобе ки дар Бухоро, яъне бо ҳамин истилоҳ шуд маъруф шуд, ҳамин санара соли 1920 ин тарафша агар ки тақсим кунанд дар шинохти Айнӣ, бисёртар ба мо Айниро меомӯзонанд, мешиносанд ки баъд аз соли 1920 шакл гирифтааст, фаъолият кардааст. Айние ки то соли 1920 буд, дар бораи он камтар мегӯянд. хуб, бигзор дар барномаи оянда мутахассисон ва айнишиносон ва онҳое ки беҳтар медонанд Айниро мо бо онҳо суҳбат кунем ва аз зиндагонӣ ва ҳам тақсимбандиҳое ки шумо гуфтем маълумотҳои ҷолиб ба бинанда пешниҳод кунем. медонед хеле хушҳолкунанда аст вақте мо мебинем як ҷавоне дар Тоҷикистон вақте рӯбарӯ мешавем дар фурӯшгоҳи китоб, барои шумо хушҳолкунанда аст, шахсан барои ман хушҳолкунанда аст ки як ҷавон китоб мехонад. агар ки саросари мардуми Тоҷикистон, шаҳрвандони Тоҷикистон китоб хонанд, зиндагӣ барои ҳама осон мешавад. мардум ҳарфаҳм мешаванд, мардум масалан соҳиби мантиқ мешаванд. шарт нест ки шумо бигӯед ки яъне кӯчактарин мафҳумҳоро бояд ҳатман шартед ба мардум. ҳамин аз байн меравад. яъне дар фикри маъниҳо ва дар фикри зиндагии беҳтар мешавад. хуб, аз Айнӣ чиҳоро хондед ва охирин чизе ки аз Айнӣ мутолиа кардед чӣ буд ва бардошти худи шумо як ҷавон чӣ аст? масалан чиҳоро мутолиа кардед ва охирон китобе ки аз устод, яъне абар устод Садриддин Айнӣ хондед чӣ буд? ва мехостам оиди ҳамон китоби хондаатон суҳбат кунед. мисли ки қариби ҳамаи тоҷикҳо хонданд, тоҷикҳои мактаб хонда ва донишгоҳ хонда, ёддоштҳоро хондам, мактаби кӯҳна хондам, Аҳмади Дебад, Марги Судхур, Ҷалодони Бухоро ва дигар китобҳои асарҳои Айниро хондам.
اما اثری آخرانی که من پیدا کردم و بسیار تاسف می‌خوردم که برای چی من این کتاب بر وقت‌تر نخواندم، این همین تاریخ انقلاب بخارا است که استاد صدرالدین عینی این کتاب پیش از انقلاب بلشویکان در روسیه و پیش از ورود بلشویکان روس به سرزمین بخارا باید به بیننده بگویم که تاریخ انقلاب بخارا در تاجیکستان نشریات ادبیات بچگان سال 2017 نشر شده است و شما میتوانید این کتاب رو از دلخو فروشگاه کتاب در تاجیکستان دسترس نمایید و بحثی که الان ما با یعقوب صحبت داریم همین کتاب است و در همین شکل در تاجیکستان به نشر رسیده است. یعنی البته این نشرهای آخری است که شده است. در خود تاجیکستان سال 1987 این کتاب نشر شد بار اول. بعد از آن در سال 2005 در این شکل نشر شد و این شاید نشر سوم باشد که یا نشر چهارم، دقیقاً ما این به عهده نمیگیریم که نشر کدام است. به هر صورت یکی از نشرهای آخری است که در تاجیکستان ما نشر شده است این کتاب. در سال 1918 وقتی نوشته شد این کتاب برای نشر ارسال گردید، با زبان فارسی ارسال گردید. این نسخه اصلی همین کتاب است که در این شکل، این خطی خودی استاد صدرالدین عینی است که با همین خط نوشتن این کتاب برای نشر ارسال گردید و یگان مطبعه این نشر نکرد. در خودی بخارا گفتن که از این بعد دیگه در بخارا کتاب با زبان فارسی تاجیکی نشر نمیشود، با زبان تاجیکی با تاجیکی نشر نمیشود. یعنی این اعلان رسمی بود یا نمیدونم؟ اعلان رسمی. پولاد یولداشوف گفتنی مسئول معارف وقتی بخارا قناعت داد استاد عینی را که با همین زبان فارسی نشر نکنیم دیگه کتاب. شاید نکته شرحی زیادی نیست در این مورد، ولی قناعت دادن عینی را که با زبان فارسی نشر نکنن کتاب. بعد مجبور شدن، خود یولداش توصیه داد که با زبان ازبکی برگردان شود و این کتاب نشر شود. با همین توصیه این کتاب بازگردان کردن با زبان ازبکی و در سال 1920 نشر شد. یعنی این اندیشه که میگن تاریخ انقلاب بخارا اول با زبان ازبکی نوشته شده است، یعنی خطا است؟ نادرست؟ کاملا خطا است. از سرسخن خودی پسر عینی، کمال عینی که در این کتاب در این شکلی که در سال 2005 در دوشنبه نشر شده است برمیآید. این کتاب با زبان تاجیکی بار اول نشر شد و از مجبوریت با زبان ازبکی برگردان شده در سال 1920 نشر شد، به تب رسید. بار اول نوشته شد اما با زبان ازبکی با زبان فارسی نوشته، با زبان ازبکی بار اول نشر شد، دسترسی خواننده گردید. ولی از سال 1920 تا سال 1987 همین کتاب در هیچ کجایی نبود. چرا؟ به خاطر اینکه در این کتاب در برابر نقد امارت بخارا از عملکرد روس‌ها در بخارا نقد شده است. همون گونه‌ای که عینی میگوید که امارت بخارا بد بود، به همان اندازه سفیر روسیه، سفیر پادشاهی روسیه در بخارا را در بچوی وضع بخارا، بد بودنی وضع بخارا مقصر و متهم می‌دونند. یعنی من حادثه‌ای که با فتنه هایی که در بخارا شد بین گروه‌های مختلف و جدیدان و واقع کالسک سال 1917، یعنی به همین چیز اشاره کرده. بله، ما با این استاد عینی من فکر میکنم که شاید همین جاها بود که در دوره شوروی اجازه ندادن نشر این کتاب رو و فکر در احتمال میدونیم همین است. ما از عقیده هیچ کدام از عینی شناس نخوندیم تا حاضر، متاسفانه شاید باشن همین عقیده. احتمال دارد که سبب اساسی همین بود که اجازه ندادن این کتاب نشر شود با زبان فارسی. چه محتواهای دیگر رو در خود دارد؟ چی بود در آن دوره که خوب عینی نوشت و برای امروزی ما چه اهمیت دارد خواندن همین کتاب تاریخ انقلاب بخارا؟ شاید یک نفر باید که این حادثه‌ای بودن که مربوط به اون سالهای گذشته، ما در یک عصر معاصر زندگی میکنیم و تکنولوژی دارد پیش میرود، جمعیت‌ها عوض میشوند. خب خواندن تاریخ انقلاب بخارا برای یک جوان تاجیک چی داده میتواند؟ این کتاب خودشناسی یک جوان تاجیک تقویت میبخشد. چگونه؟ مثلا تأثیر تبلیغات رادیو تلویزیون و تأثیر تعلیمات در مکتب همین خیلی شکل گرفته است در ذهن خواننده. همین یک اندیشه را شکل داده است در ذهن خواننده تاجیک. برداشت شخصی من این که ما یک دوره داشتیم سلاله سامانی ها، دوره بسیار شکوفایی بود. بعد آمد خپ و خاموشی آمد. بعد دوره سلاله منقطی ها شد
امیرای منقطی و به همین بخارا شکست خورد و ما تاجیکستان تشکیل شد، شکل گرفت، تأسیس شد. مثلا این بین خالگی است. درباره زندگی تاجیک‌ها در همین دوره گپ‌های پراکنده هست که تاجیک‌ها در دوره سلاله فلانی ها آمده همیشه. اما اینجا همگی از سال 1908 تا سال 1918 18 سال بعضی حالت‌ها روز به روز، بعضی حالت‌های دیگه هفته به هفته و بعضی سال‌های دیگه ماه به ماه ذکر کرده است که چه گذشته. یعنی میتونیم بگیم که یک کتاب حجتی هم هست، یک اسنادی بله. هم هست، یک حجتی تاریخی است. بله، یعنی فهمیده میشد بخارای امروز 100 سال پیش تاجیکان چگونه زندگی میکردند. عالم داشتند، دانشمند داشتند، حاکما داشتند در سرزمین بخارای امروز، حاکمای عادل هم داشتند، حاکمای ظالم هم داشتند. جالبی این کتاب در چی است؟ تا کنون ما زیر تأثیر مثلا تاریخ نویس‌های شوروی میگوییم که هر چیزی که مربوط به بخارا بود بد بود. زندگی در دوره امارات بخارا در بعضی کتاب‌های بدی یا دوشتا بعضی کتاب میخونیم خیلی تاریک میبینیم امارات بخارا. خب این فرق دیده میشه. بله، جالبی این کتاب همین است که در اینجا وقتی میگوید که فرض کردیم که فلان امیر بد یا فلان مثلا خوشبگی بد، در برابر وی نام یک خوشبگی دیگر ذکر میکند که بسیار بد. عدالت می‌ورزید، در طبق معیارهای همون زمان عدالت می‌ورزید. مثلا میگه که یک قاضی حرامخور در برابر وی میبرد یک قاضی حلالخور و حلالخوار. یک طرفانه نیست کتاب، یعنی بله، مغرضانه نیست. توازن رعایت شده است. توازن رعایت به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در سال 1918 علاقه عینی در سمرقند زندگی میکرد، تحت نظارت امارات بخارا نبود و از جانب دیگر هم حالا در اون دوره حکومت شوراها یا که شوروی تا اون حد تقویت نیافته بود که تاند مثلا عینی را مجازات کنه. سنزور وجود نداشت. سنزور وجود در یک حالتی بی‌نظارتی و در یک حالت آزاد عینی همین کتاب نوشته است که مثلا تهدید زندان نبود، تهدید قتل نبود، تهدید بدرقه نبود که این تجربه ها مثلا در دوره امارات بخارا هم بودند و بعد این هم دوره شوراها مثلا برای نظری دیگر داشتن، نظری آزاد داشتن، مثلا میتونستن که شهروندها تبعی مثلا امارات بخارا و شورا تعقیب کنن. خطی همین کتاب تقویت میتد مثلا از همون نوآوری مکتب‌ها یا بستنی روزنامه‌ها که در تاریخ انقلاب بخارا رو یاد شده است یا حرکت جوانایی که برای پیشرفتی بخارا می‌خواستن بکنن. خب چی چیزش از این کتاب برای شما جالب بود؟ کدام نقطه‌ای داشت که شما رو بیشتر جلب کرد و شاید تکراری هم خوندید؟ همون ابزار است یا همون جمله یا همون صفحه رو شما تکراری خوندید، شما رو بسیار به شوق آورد این کتاب؟ همون کدام نقطه‌اش بود؟ نقطه‌های شوق آور خیلی زیادن، طوری که مثلا شاید در نوار نبیاید. من مثلا این کتاب همون جوش خط کشیدم تقریبا. بسیار نکته‌های جالب زیاد دارد. کتابم خط می‌کشید؟ من خط می‌کشم و حاشیه می‌نویسم گاه‌ها. چی است از ایگوی شما؟ بعضی خوش ندارم میگن کتاب نه، این مال شخصی من است، با قلم است. اگر با روچکه نویسیم، با خودکار نویسیم، این کاری بد است. ولی این با قلم است. شما روی کتاب خط کشیدن با قلم است. زیر سطرها خط می‌کشیم و در حاشیه مثلا نظر نوشتن بسیار برداشت‌های مثلا شخصی مطالعه کننده اگر ذکر شما بسیار خوبه. برای کتاب خوندن خیلی اسباب‌ها یا همون اشیاء پردمیت‌هایی است که این کارو خوبتر میشد با آنها اجرا کرد و کتاب آسیب نبیند. شما از اون استفاده نمیکنید؟ یعنی از این چیزا؟ نه، این کتاب شخصی من است. شاید کتاب اویلوی میشد، خانوادگی میشد، در آینده فرزندای من مطالعه میکنن و این مال من است، مال جمعیتی نیست که خراب شود. مال من. خب بریم سر نقطه جالبش. کمی از بحث من شما رو بخشش دور بردم. خب سر نقطه جالبش مثلا تصادفاً ما همین کتاب باز کردم، همین صحیفه 100. در اینجا از نفری با نام هاشمی شایق یاد میشد که از دوستای عینی بود است. همین هاشمی شایق در افغانستان سفیر میشد. آخرین سفیر امارات بخارا در افغانستان تعیین میشد. وقتی که امارات بخارا سقوط میکند از دست شوروی ها، روس ها، طبیعی است که حکومت افغانستان از این آگاهی پیدا میکند. اون زمان که تلفن نبود و تلگراف هم که نبود بین این دولت ها، توسط مثلا راههای دیگر خود حکومت افغانستان خبر پیدا میکند و در اندیشه میافتند که چگونه این خبر به سفیر بخارای شریف رسانه. یعنی پیشتر از اون که سفیر آگاه شود
حکومت افغانستان آگاه میشه. این نکته هم جالب است، بسیار جالب است. مثلا من همینجا میخوندم، همین کتاب مطالعه میکردم، تصادفاً در ذهنم پیشتر از این یک کتاب دیگه بود با نام یادداشت‌های خلیل الله خلیلی. این نویسنده و شاعر افغانستانی است، تاجیک است و در یادداشتاش از همین هاشمی شایق بسیار به نیکی یاد کرده است. میگن بسیار یک مرد آگاه بود، بسیار یک مرد تحصیل دیده بود، زبان فارسی، عربی و ترکی را بسیار در سطح عالی میدونست، شعر میگفت، نصف قرآن را از یاد میدونست، بسیار مرد شریف و آگاهی بود میگد. و درباره همین میگد که وقتی دعوت کردن گفتن که همین خبر شده است که ما نمیخواستیم شما رو ناراحت کنیم ولی مجبور هستیم که گپ زنیم. این هاشمی شایق میگد که از حال رفت، از هوش رفت وقتی که این خبر فهمید که دولتش مثلا حکومتش سقوط کرده است. بعد حکومت افغانستان، مثلا وزارت خارجه افغانستان نتونست همین خواهش رساند که باید بیرق پرچم باید پایان فرارد هاشمی شایق. این با فراستی دیپلماتی و سفیری که داشت رفت، کارمندای دیگری سفارت از جمله مثلا تاجیکای بخارا گفت که باید پرچم ما پایان فراورده شود، دیگه باید به زیر فراورده شود، دولت ما وجود ندارد دیگه. اونا هم نتونستن، اراده کفایت نکرد، نمیخواستن، دلشان نشد، مثلا همون چه میگن یک غرور و نه برداشت، یک غرور و خلاصه وطنخواهی که داشتن اجازه نمیداد که مثلا پرچمشان پایان بیاید. بعد یک کارمندی مثلا چرا شاید باغبان بود چی بود در سفارت افغانستان گفتن که خواهش میکنم پرچم ما رو پایان بده. بعد وای پایان آورد. یعنی این گونه حادثه هست در این کتاب که بسیار جالب کرده که یک وطنداری، فراست و دیپلماتیا در مثلا 100 سال پیش در ملت ما در چه سطح یعنی قرار داشته است. یعنی وطن دوستی که ما شعار میگیم و لاف میزنیم گوه و چه خوب به تاثیر میارد اینا در تاریخ بخار افتاده. بله، یعنی همین گونه شخصیت ها داشت. وقتی میگن که تاجیک ها پیش از آمدن روس ها به این سرزمین چیزی نداشتن، مثلا این گونه شخصیت ها داشتن که حسی بلند وطنداری، وطنخواهی و درکی این مفهوم های پرچم، مفهومی سرزمین، اینا به این درکی مسئله ها میرسیدن. در برابر این هاشمی شایق از ده ها شخصیت های دیگر عینی در این کتاب یاد میکند. از جمله از دوملا اکرام که استاد واقعی و اساسی خود عینی بوده است. عینی هم در چند کتاب‌های دیگه ذکر میکند که ما علم اساسی و معلومات اساسی را از خود دوملا اکرام گرفتیم. دوملا اکرام هم یک شخصیت بسیار روشنفکر که طرفدار اصلاحات در نظام معارفی بخارا بود و اینو میخواستند که با همین اصلاحات حکومت و دولت بخارا پایدار باقی ماند. احساس میکردن که اگر با همین شکل، با همین وزنی که دوام کرده ایستاده از حکومت و احوال مردم است دیر نمیپاید. به همین خاطر اینا خواستن یک شخصیت های آگاهی دانش‌های نو رو بیارن. از این نکته شروع میشد که عینی چگونه همین اندیشه تأسیس مکتب نو در ذهنش پیدا شد. وقتی در سال 1908 با همراهی 3 نفر از دیگر دوستانش به سمرقند رفتند برای نشر یک کتابی که میخواستن در چاپخانه در سمرقند به نشر رسانند، رفتن و تصادفاً با یک طلبه یا خواننده مکتب تیپی نو، اصول نو شناسایی پیدا کردن و دیدن که وای خیلی معلومات‌هایی دارد که این مردمی مدرسه خوانده با وجود 10-15 سال در مدرسه تحصیل کرده، معلومات‌های مثلا یک خواننده مکتب جدید رو ندارد، اصول نو رو ندارد. میگد که ما با غرور با سری بلند رفتیم و با سری شکسته از سمرقند آمدیم که ما مثلا در برابر یک خواننده مکتب معلومات نداریم، اندازه خواننده مکتب معلومات نداریم. آمدن و در فکر تأسیس مکتب شدن. چرا هر نوآوری در اون وقت سرکوب میشد؟ مثلا در نوآوری که میشد سرکوب میشد چی بود؟ مثلا حکومت هم مراتب بخور از این نوآورها میترسید یا عامل‌های دیگر هم وجود داشتن یا سطح فهمیش جهانبینی همون منصبداران حکیمانی دور به این چی نمیرسید و چرا سرکوب میشد؟ مثلا یک نفر میخواست مکتب جدید کند، یک نفر میخواست روزنامه به نشر رساند و ما دیدیم خیلی عمر کوتاه دیدن. حتی اونهایی که می اومدن از عینی و همراهانش پشتیبانی میکردن بعداً دست میکشیدن خیلی زود. چه عامل‌ها بودن؟ اشاره هست در این کتاب به این همه عاملایی که شما ذکر کردید همینا اینجا بودن. خب در خلاصه صحبت میخواستم کوتاه میگفتید که پیامتان به اصل خودتان و آنهایی که
тавсия мекунед ин китобро бихонанд чи аст? барои худшиносӣ ва донистани ки ин ки аз соли 1908 то соли 1918 дар бухоро умуман бо тоҷикҳо чӣ гузашт, ин китоб бисёр арзишманд аст ва як касе ки намедонад чӣ хонад бо ҳамин китоб шурӯъ кунад. хуб беҳтарин инҷо суҳбати моам ба анҷом мерасад. Ман фикр мекунам як суҳбати ҷолибу шунавиданӣ буд. Албатта барои ман ва он ки бинандаҳо чӣ андеша доранд, чӣ назар доранд, баъдан ба мо менависанд. Ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки тақрибан ҳама осори устод Айнӣ ба мисли Ғуломон, Ятим, Аҳмади Девбанд, ёддоштҳо хеле ҷолиб аст ва мактаби кӯҳна, таърихи инқилоби Бухоро, марги Судхур, намунаи адабияти тоҷик нашр шудааст ва феълан дастрас аст дар фурӯшгоҳҳои Тоҷикистон. Метавонанд инро бихаранд, бихонанд бинандаҳо ва албатта мо ба мавзӯи ин китоб бори дигар бармегардем дар суҳбатҳои баъдӣ. Ман фикр мекунам ки боз дар дигар мавзӯъ ва китобҳои дигар Ёқуб бо шумо суҳбат хоҳем кард барои нашри барномаҳои минбаъда ва боз ҳам ҷолибтар шудани барнома ва китобҳои дигар мо талош мекунем, кӯшиш мекунем ва умедворам ки бо айнишиносон, онҳое ки рӯи осори Айнӣ таҳқиқот карданд, рӯи осори Айнӣ кор карданд, суҳбатҳо анҷом бидиҳем. Вақте ки мо дар ихтиёр дорем ба анҷом расид. Худоҳофиз.